बेकमाल यक्त गुरु दुनिया के महान फिलोसफर चौहां युगां की शख्सियत किरत दे कर्मयोगी मनुखी अधिकारां दे लंबरदार मानवता के मसीहा अध्यापकों के पितामा ज्ञान के चानण मनारे समाजिक धार्मिक आर्थिक अते नैतिक क्रांति के मोढी बेगमपुरे के रचनहार इस्त्रियां नूं सब तो वध सन्मान देने वाले साहिब जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन नूं अमली जामा पहनाउण वाले भारत के संविधान के निर्माता विश्व रतन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 126वें जन्म दिहाड़े उत्ते जिथे कि विश्व ने उन्होंने जन्म दिहाड़ा मनाया उस लड़ी दे विच पिंड बुलंदपुर विखे उन्होंने याद किया जा रहा है, उन्होंने जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस पवित्र दिहाड़े उत्ते आप सब नूं मैं मास्टर सोमराज गोल्ड मैडलिस्ट स्टेट अवार्डी पंजाब सरकार आप दा बहुत बहुत धन्यवाद करता है तो आप नूं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हाँ। सब तो पहला कि डॉक्टर साहब जी का जिहड़ा जन्म है वो कदों हुंदा है, किहड़ी अवस्था है जदों डॉक्टर साहब जी नूं इस दुनिया विच आउणा पिया, जदों जिहड़ी वेदां दी माता भूमि पुत्र होम पृथ्वा भी ये जिहड़ी धरती है ये सारे ही पैदा होने वाले व्यक्तियों की माँ है ते असी सारे उसके पुत्र हाँ। जदों मानस की जात सब है एक पहचान वो खत्म हो जाती है। सतगुरु कबीर महाराज जी दे ओ महान वाक अव्वल अल्लाह नूरू पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे एक पिता एक के हम बारक जदों ये सिद्धांत खत्म हो जाते हैं, जदों कुछ इंसान शैतान दा रूप धारण करके एक साधारण मनुख जेड़ा के परम पिता परमात्मा दा रूप बनया हुंदा है जदों उसका शोषण करता है उस वेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्गी महान शक्ति जिहड़ी आ वो इस दुनिया विच आउंदी है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वर्गी जिहड़ी महान शख्सियत है वो गुरु रविदास महाराज दा फलसफा अगे ले जाण लई आउंदी है। जदों इंसान नूं इंसान नहीं सी समझा गया, जदों इंसान नूं चंगी तरह अच्छे कपड़े पहनण दा अधिकार नहीं दिता गया, उन्होंने चंगा बोलण दा अधिकार नहीं दिता गया, चंगा खाण दा अधिकार नहीं दिता गया, चंगा पहनण दा अधिकार नहीं दिता गया, वो लोग पत्थर नहीं था होर की सी। तां गुरु रविदास महाराज जी ने जेड़ी विसाखी वाले दिन पत्थर तारन वाला दिन मनाया गया विसाखी साडे बुजुर्ग जिहड़े सिगे ओही पत्थर सिगे, उन्हां दी लड़ाई गुरु रविदास महाराज जी ने गंगा दे उत्ते लड़ी ते उन्हां नूं कहा वे ए वी उसे ही परमात्मा दी औलाद है जिन्हां दी तुसीं औलाद आ ए वी तुहाडे बराबर आ। तां जाके ओ लोग जिहड़े टस तो मस नहीं सी होण वाले उन्हां ने गुरु रविदास महाराज दी फिलोसफी दे अगे गोडे टेक दिते ते उन्हां नूं फेर पालकी ते बिठा के सोने दा छतर चढ़ा के उस बनारस दे विच काशी बनारस दे विच घुमाया गया, उन्हां नूं घुमाया गया इस गल लई हाथी दे उत्ते चढ़ाया गया इस गल लई कि दुनिया दे लोगो शरीरक बल कदे वड्डा नहीं हुंदा। ओ 10-15 क्वांटल दा हाथी ओदे उत्ते 30 किलो दा बंदा 40 किलो दा बंदा 50 किलो दा बंदा जदों ओनू अड्डी नाल जिहड़ा है हक दा ते ओ इस गल नूं दसदा है कि बाहूबल कदे वड्डा नहीं हुंदा बुद्धि बल वड्डा हुंदा है।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੂੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਨਾਸ ਪੰਜ ਦੋਖ ਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕਾਸ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਤਕੀਨ ਬਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨਿਰਾਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਉਪਜਿਓ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਤਾ। ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੜੋ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜੋ। ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ MLA MP ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਇਆ, 9 ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਰਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆ ਛਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16 ਤੇ 17 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆ ਛਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਆ ਛਾਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 4 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
37% नंबर आए, 232 नंबर आए 750 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37%। परंतु वो 37% वाला जिहड़ा व्यक्ति है उन्होंने सानू 100% नंबर बनाउण दे लैण दे काबिल बनाता कि तुसीं 100% ठीक आ। कारण की सीगा? साडे नाल भी होया। मैनू जदों मास्टरी करन दा मौका मिलिया, मैनू 28 नंबर लाए कि तू शेड्यूल्ड कास्ट है, तैनू तां पहल दे आधार ते नौकरी मिल जानी आ, तेरे तां 28 भी बहुत आ। मेरे नाल एक 3rd क्लास व्यक्ति सीगा, पंडितां दा मुंडा सी, ओहदे 49 नंबर लाते। मेरे 28 लाए, ओहदे 49 नंबर लाए। जदों रिजल्ट आया मैं पंजाब चों सैकंड आया, वो किते लब्भा ही नहीं। तां हेडमास्टर साहब ने उस अध्यापक नूं सद के पुछया बई तुसीं इहदे 28 नंबर लाए, जे इहदे 49 नंबर हुंदे उस दे बराबर तां साडा बच्चा पंजाब चों फर्स्ट ना आउंदा, साडा ना आउंदा। इस करके साडे नाल पहला तो ही जिहड़ा है वो धक्का हुंदा आया है। तां डॉक्टर साहब ने आर्टिकल 15 दे विच कहता भी किसी दे नाल कोई भी भैन भेद नहीं होएगा, पर ओहदे विच एक ब्रैकेट लाती। आर्टिकल 15 दे विच एक ब्रैकेट लाती। ब्रैकेट की सी कि जेकर सरकारां अनुसूचित जाति दे व्यक्तियां नूं बाकियां दे बराबर लियाउण दे लई कोई विशेष पद सिरजित करदी है, कोई विशेष राखमा करदी है, ते ये बाकियां नाल भैन भेद नहीं होएगा। आर्टिकल जिहड़ा 16 है उस दे विच भी लिखिया कि सारियां नूं बराबर दे मौके दिते जाणगे, परंतु ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी लिखिया है ब्रैकेट दे विच कि कमजोर व्यक्तियों लई जां इस्त्रियां लई जे सरकारां विशेष सहूलतां पैदा करदियां तां इह समान मौकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ तरह ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ नहीं होएगा। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 12 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 12, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 20। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 20 ਨੌਕਰੀਆਂ 20 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ डॉक्टर साहब दी बनाई हुई ब्रैकेट दे अनुसार है कि जे विशेष सहूलतां दिंदी आ ते किसे नाल इह भैन भेद नहीं होएगा। उस ब्रैकेट नूं डॉक्टर साहब कहंदे है कि उस वेले उस ब्रैकेट नूं डिलीट करना चाहुंदे सीगे वे इहनूं खत्म कर दईए, इह ब्रैकेट सानूं चुभदी है। ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ MLA ਨਾ ਹੁੰਦੇ, MLA ना हुंदे, क्योंकि इन्हां तो ज्यादा पैसिਆਂ वाले लोग हैगे आ। ये डॉक्टर साहब जी दी देन आ कि साडे बंदे MLA बन गए, साडे बंदे MP बन गए, राष्ट्रपति बन गए, लोक सभा दे स्पीकर लग गए ते सुप्रीम कोर्ट दे जज लग गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लग गए, ओ लग गए। परंतु उन्होंने अपनी कमेंटी वाल बहुता ध्यान नहीं दिता, ध्यान नहीं दिता क्योंकि वो जिहड़ा कम्यूनल अवार्ड मिलिया सी डॉक्टर साहब ने लिया सी अंग्रेजां तो,
ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੀਡਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਚੌਧਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਕੱਲੂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 23 ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, 5 ਐਮਏ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ, ਰਿਟਾਇਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਲਿਖਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 45 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 1960 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 45 ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਤਾ ਸੇਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਪਰ 96 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
इन्हां ने सिक्ख्या नूं अणगौलियां कर दिता। इस करके बेईमान ने ये कदे भी सफल नहीं हो सकते। तां इत्थे किसी नूं कह दिओ बई आ बंब रखना 5000 मिलना, वो कहंदा जी 2 खा लो 7000 दे दिओ। ये वो जिहड़ी सिक्ख्या है जी उन्होंने इग्नोर करन दा ये नतीजा है। वो जदों कटू टिप्पणी होई तां फिर 2002 दे विच बिल लिआंदा, ओहदे उत्ते UPA 1 UPA 2 वाजपेयी दी सरकार कई कुछ होया, परंतु फिर सरकारां ने कहा रहने ही दिओ, विशा जिहड़ा राज सरकार दा वो कर लऊगी सांझी सूची सी। पर फिर यह 2009 दे विच जिहड़ा कानून आ राइट टू एजुकेशन वो पास हो गया, उन्होंने 2010 दे विच लागू कर दिता गया। उहदे नाल किन्ना खलवाड़ होया ये अध्यापकां नूं पता है। उस कानून दे नाल देखो एक 6 तो 14 साल का जिहड़ा लिखिया है बच्चे नूं मुफ्त सिक्ख्या दा हक हासिल आ, यह 10 साल बाद होना सी 1957 नूं, पर यह 2009 नूं होया। कारण की है? इहदे उत्ते कोई गंभीर ही नहीं, इहदे उत्ते कोई गंभीर नहीं हैगा, एजुकेशन ते कोई गंभीर नहीं हैगा। एक क्यों नहीं? डॉक्टर साहब दी जिहड़ी नीति सीगी कि आपां अपने गुआंढियां दे नाल प्यार रखना है, अपने गुआंढी मुल्कां नाल सत्कार दी भावना नाल आउणा है, पर असीं उन्हां नाल दुश्मनी पाल लई। साडा हथियारां उत्ते खर्चा हुंदा है, साडे जहाज गवाह हुंदे आ, साडी पार्लीमेंट ते हमला हुंदा, साडी असैंबलियां ते हमला हुंदा, साडे सैनिक मारे जांदे आ। उहदे लई सानूं लखां करोड़ां रुपये ला के सानूं सुरक्षा दे हथियार खरीदने पैंदे आ। ते जदों एजुकेशन दी वारी आउंदी आ उहदे विच की हुंदा, जिहड़ा साडे बच्चिआं दा वजीफा हुंदा ओहदियां कॉमनवैल्थ खेडां करा लैंदे। जिहड़ा साडे बच्चिआं दा वजीफा आउंदा आ ओहदियां कॉमनवैल्थ खेडां करा लैंदे आ। साडे बच्चिआं नूं किताबां नहीं मिलियां, ऐतकी मिलियां ही नहीं, कहंदे हजे छपियां नहीं, छपियां नहीं किताबां। साडे बच्चिआं नूं वर्दियां नहीं टाइम नाल दिंदे, कहंदे पहली दूजी नूं दे दिओ, तीजी चौथी पंजवीं नूं फेर दे देंगे, इन्हां नूं ठंड घट लगदी। ਇਹ ਸਾਡੀ एजुकेशन दी पॉलिसी है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ मशीनरी खेत च काम करने वाली है, फार्म में रहे, जे खराब हो जूगी फोन करो, जेड़ा मिस्त्री वो आके फार्म च ठीक कर जाएगा। जेड़ा अध्यापक आ वो स्कूल विच काम करने वाली शख्सियत आ, ओह लोकां दीयां वोटां काहदे बुलाउंदा फिरे गली गली जाके? वो लोकां दे जींदे मुरदे न्याणे काहते लिखे मरदमशुमारी च? वो अनपढ़ां नूं क्यों पढ़ाउण जावे? वो होर ड्यूटियां कौन क्यों भरे? मंत्री आउण उन्हां दे स्वागत लई असीं बच्चे क्यों लैके जाइए? अध्यापक स्कूल विच काम करन वाली शख्सियत आ, इहनूं डिस्टर्ब ना कीता जावे, पर इस नूं वध तों वध डिस्टर्ब कीता जा रहा है, जिस करके एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी आ वो फेल हो रही है। साडे बच्चिआं दा म्यार दिनों दिन थल्ले जा रहा। हुणे डाक भेजो, हुणे वो सारे अध्यापक जिहड़े आ, एक तां स्कूलां 'च अध्यापक पूरे नहीं हैगे, जिथे 5-5 अध्यापक सी उत्थे 2-2 रह गए। हुण सरकार दा असली तौर दे उत्ते, क्योंकि मैं खुद अध्यापक आ, इस करके मैं एजुकेशन ते बोल रहा। ये जिहड़ा 2 लाख अध्यापकां 2 लाख बच्चा जिहड़ा है वो सरकारी स्कूलों विचों बाहर चला गया। 2 लाख बच्चा। कल सरकार ने स्टेट लैवल का फंक्शन मनाया APJ कॉलेज में, चौधरी साहब दस के गए, मैं भी उत्थे शामिल सीगा, क्योंकि जिहड़े 9 बच्चों को सन्मानित किया वो 26 बच्चों ने भाग लिया डॉक्टर साहब के उत्ते लेख लिखण दे लई, ते उसदी जिहड़ी जजमेंट आ वो मैनूं करन दा मौका मिलिया।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੱਟ ਗੁਣਗਾਨ, ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 10 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ MLA ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਹੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮਹੂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹੂ 4 ਸ਼ਬਦ ਆ, MHOW। ਇਹਦਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਫ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮਹੂ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਫ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਚੁਦਾਰ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਫਨ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਦਾਰ ਤਾਲ ਤੇ ਨਾਸਕ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ। ਨਾਸਕ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਨਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਸਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਨਾਸਕ। ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਟੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਚਿੱਠੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਬਰੰਗ ਪਾਈ ਸੀ, 3 ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਜੱਜ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਇਹ 6 ਪੈਸੇ ਛਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਛਡਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ। ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੜਿਆ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਾਰਡੀਅਨ, 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਿੰਮ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸੌਂਤ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਨੈਣ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਲੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰੰਤੂ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੜੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਿਆ ਆਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਨਾਬ 7 ਵਜੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ
ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਿਨੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡਰੈਸ ਲੈਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਾਵਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਿਆ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਟਕਿਆ ਰਾਮਨਗਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੇ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੱਟੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ
डॉक्टर साहब ने वो हिस्टरी पढ़ी तो उन्होंने फिर आर्टिकल 32 जिहड़ा फंडामेंटल राइट्स आ उहदे विच लिखिया कि किसी व्यक्ति नूं ओहदा दोष दस्से तो बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ओहदा निराकरण किया। किसी नूं 24 घंटे दे विच वो 24 घंटे तो वध हवालात विच बंद नहीं किया जा सकता। उन्हों नज़दीक तो नज़दीक छेती तो छेती मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आर्टिकल 32 विच लिखिया। उहदे विच यह भी लिखिया है लेट अस हैव द बॉडी। जे नहीं लभदा बंदा तां कोर्ट जिहड़ी आ आदेश दिंदी आ चाहे जिंदा चाहे मुर्दा साडे सामने पेश किया जाए। डॉक्टर साहब ने जिंदा बंदियां दे तां अधिकार लिखे है, जे बंदा मरिया उन्होंने भी कोर्ट विच पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि डेड बॉडी का भी राइट देना है वो डॉक्टर साहब ने संविधान विच लिखिया। बई वो रुल जाएगी, ओहदा अपमान है डेड बॉडी का। इस करके नूर महल वाले संतां की रिपोर्ट जिहड़ी आ वो सुप्रीम कोर्ट ने मंगी तो सरकार ने कहा भी वो क्लीनिकली डेड हैगा, डेड बॉडी नूं कदे कोर्ट दे विच पेश नहीं किया जा सकता। तो ये जिहड़ी है जींदियां दे अधिकार तो लिखे ही लिखे आ, वो मुर्दियां दे भी अधिकार जिहड़े वो डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने संविधान दे विच लिखते। हुण बीबियां वाली गल, भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने स्त्रियां नूं सब तो वध सन्मान दिता। सीता जी नूं अपने आश्रम विच रखिया, उन्हां दे बच्चिआं नूं योग सिक्ख्या दित्ती, इन्नी सिक्ख्या दित्ती कि श्री रामचंद्र दियां फौजां नूं उन्हां ने हराता। इन्नी वधिया सिक्ख्या दित्ती। पर भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने अपने दिल विच ये नहीं रखिया वे इन्हां नूं घट सिक्ख्या दईए। उन्होंने अपने बच्चे समझ के धर्म निभाया, उन्होंने सिक्ख्या दी। पर उल्टा होया कि किरतकान लोगों ने उस ही भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं भैड़े तो भैड़े अलंकारां दे नाल पुकारिया। हुण भी उन्होंने उत्ते जिहड़े भैड़े शब्दां नाल पुकारदे आ उन्हां दे उत्ते केस चलदा। राखी सावंत जिहड़ी आ इस गल दी उदाहरण है। तां गुरु रविदास महाराज जी ने एक साधारण स्त्री मीराबाई उन्होंने संत मीराबाई बना के रखता, संत का दर्जा देता। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सारिया स्त्रियां नूं भारत की सिर का ताज बना के रखता। सारिया स्त्रियां नूं बराबर अधिकार दे दिते। जेकर एक मास्टर लगा, मैं मास्टर आ, मैं पढ़ाउणा, मैनूं 19 तनख्वाह मिलती है, मेरी घरवाली नूं भी 19 तनख्वाह मिलती है। जेड़ा काम एक स्त्री ने करना उही काम जेड़ा है एक पुरुष ने करना। दोनों की तनख्वाह बराबर होंदी है। पर तो आपां पिंडां च रहने आ, बंदियां दी दिहाड़ी जिहड़ी आ वो ज्यादा होंदी जिमींदारां दे, स्त्रियां दी दिहाड़ी जिहड़ी आ वो घट आ। पर डॉक्टर साहब ने कहा सेम वर्क सेम सैलरी। ये जिहड़ा अधिकार जिहड़ा है ओदी उदाहरण जदों श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, सब तो पहला डॉक्टर BR अंबेडकर जी के चरणों में जाके मत्था टेकिया। जदों मीरा कुमार साडे देश की पार्लीमेंट की स्पीकर बनी, सब तो पहला जाके डॉक्टर BR अंबेडकर जी के चरणों में मत्था टेकिया। जदों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी भारत की, सब तो पहला जाके डॉक्टर BR अंबेडकर जी के चरणों में मत्था टेकिया। उड़ीसा की सतपथी नंदनी जदों मुख्यमंत्री बनी, सब तो पहला जाके डॉक्टर BR अंबेडकर जी के चरणों में मत्था टेकिया। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, डॉक्टर साहब के चरणों में मत्था टेकिया। रजिंदर कौर पट्टल पंजाब की मुख्यमंत्री बनी, डॉक्टर साहब के चरणों में मत्था टेकिया। ते जदों तृणमूल कांग्रेस की ममता बैनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, उन्हें भी मत्था टेकिया। जदों जयललिता बनी उन्हें भी मत्था टेकिया। जदों राबड़ी देवी बनी उन्हें भी मत्था टेकिया। ते जदों साडे बच्चियां दी भूआ
हाँ भी दस सकते हैं ना। मायावती जदों वो 5 वारी मुख मंत्री बनी उड़ीसा ते यूपी दी, उन्हें भी 5 बार मत्था टेकिया, नाल कहा डॉक्टर साहब ये तुहाडे बनाए हुए कानून के अनुसार ही असी प्रधानमंत्री बनी हाँ, तुहाडे बनाए हुए कानून के नाल ही मुख मंत्री बनिया, तुहाडे बनाए हुए कानून नाल असी देश की जिहड़ी पार्लीमेंट आ ओदियां स्पीकर बनिया। जेकर साडे उत्ते मनुसिमरती हुंदी जिहड़ी तुसीं डूंगी करके साड़ के दब दित्ती, जेकर वो साडे उत्ते लागू हुंदी असीं अज घरां विच बैठ के भांडे मांजदियां हुंदियां। ये डॉक्टर साहब दा जिहड़ा संकल्प है ओदा साक्षात परिणाम आ। लोकी कहंदे आ डॉक्टर साहब दा सुपना सी, मैं सुपना शब्द दे नाल उन्हां नाल सहमत नहीं, क्योंकि सुपने सुत्ते पे लोकां नूं आउंदे है। सुपनियां दे उत्ते जिहनूं सुपना आया हुंदा उहनूं विश्वास नहीं हुंदा, वो दूजे नूं जाके दसदा है मैनूं आ सुपना आया, इहदा की होएगा। परंतु संकल्प जिहड़े आ वो जागदे होए लोग करदे है। जदों संकल्प करते हैं फिर ਉਹਦੇ ਲਈ संघर्ष करते हैं, ਜਿਹੜੇ संघर्ष करते हैं वो सफल होंगे आ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सफल होए, इस करके वो भारत के पहले कानून मंत्री बने। पहले कानून मंत्री उन्होंने ये कहा सीगा कि मैं कांग्रेस दे विच शामिल नहीं होना चाहता। ये एक बलदा होया बहुत जलदा होया महल आ, जिहड़ा इहदे विच जाएगा वो सड़ के सुआह हो जाएगा। वो कहंदे सीगे कि मैं भावें सड़ के सुआह हो जावां पर मेरी कौम जिहड़ी आ वो मेरे तो वध लाभ उठा सके। मैं इन्हां दे उत्थान लई, इन्हां दे विकास दे लई मंत्री मंडल विच शामिल होया, कांग्रेस विच नहीं होया। ये उन्हां दी एक बहुत वड्डी देन है। अजकल जितते है ते अपने चों मंत्री बनाउंदे है, पर डॉक्टर साहब एक ऐसी उदाहरण है कि वो भावें विरोधी सीगे फिर भी नेहरू ने कहा इन्हां तो बिना मेरा मंत्री मंडल नहीं चल सकता। जे ये सौं चक्कणगे तां मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तो मैं भी प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। डॉक्टर साहब दे नाल नून नाल कुसंगी संग न करिए, कुल नू लाज ना लाइए हूँ, तुम्हें कदे तरबूज नहीं हुंदे, भावें तोड़ मक्के ले जाइए हूँ, कावां दे बच्चे कदे हंस नहीं हुंदे, भावें तलिए चोग चगाइए हूँ, खारे खूहां दा ना होवे मिठा पानी मिठा बाहू, भावें 9 मन खंडा पाइए हूँ। बहुत सारे बंदे जिहड़े आ वो डॉक्टर साहब नाल खार करते रहे। गांधी सब तो ज्यादा खार करता रहा। गोल मेज कानफ्रेंस दे विच गया, पहली बार तो गया ही नहीं, जदों दूजी बार गया तो कहंदा मैं BR अंबेडकर नूं नेता ही नहीं मानदा, अछूत हिंदुआं विच कोई चीज ही नहीं हैगी, ये इलीगल आ। उत्ते दे प्रधानमंत्री ने कहा बई चलो उन्हां लोकां तो पुछ लईए, उन्हां लोकां तो पुछ लईए भी ये इलीगल आया। तो फिर बाबू मंगू राम मुगोवालिया, बाबा बुद्ध राम जी तल्लण वाले, श्री माली राम जी परसरामपुर वाले, उन्होंने तहैया कर लिया कि असी घर घर जाना। उन्होंने बीबियां नूं कहा बीबियो जे तुसी अपने बच्चों नूं कल नूं आलूआं वाला गोभी वाला परोठा खवाने चाहुंदे आ ते जिहड़ा अज तुहाडे घर दे पीपे विच आटा आ वो वेच दिओ ते डॉक्टर साहब दे हक विच तारां पाओ। वे ये साडा नेता आ। उस वेले दे जिहड़े डाकखाने दे कर्मचारी आ वो कहंदे आ 24 घंटे डाकखाना सानू खोलना पिया, एडियां एडियां लाना लग गईयां जिद्दां तुसी 8 नवंबर तो बाद अपनी खून पसीने की कमाई दे नोट बदलने लई बैंकां दे मोहरे खड़े सीगे। इदां लंबियां लाइनां लग गईयां डॉक्टर साहब दे हक विच। ते इहो जे भी बंदे आ
जिन्हां ने गांधी दे हक विच तारां पवाइयां, जिन्हां ने गांधी जी दे हक विच तारां पवाइयां, जेड़े डॉक्टर साहब दी फोटो जिद कर लगी सी उत्तों पानी नहीं सी पींदे, अज उन्हां दियां औलादां जिहड़ियां ने ओ डॉक्टर साहब बुत दे उत्ते ओनू वधिया वधिया 100% फैट वाला दुध जिहड़ा ओहदे नाल धोंदियां ने, ओ जिहड़ा पश्चाताप करदियां ने, जिहड़ा उन्हां दे पापियां ने पाप कीता सी डॉक्टर बी अंबेडकर दे नाल, ओहदे तो मुक्त हो रही है। अज उन्हां दे स्टैचू नूं धो के जिन्हां ने उन्हां नूं पानी नहीं सी पीण नूं दिता, अज ओही पार्लीमेंट दे विच जाके डॉक्टर साहब दे चरनां विच सुच्चे गलदौदी दे फुੱਲ भेंट करके वो जिहड़ा उन्हां दे मां बाप ने उन्हां दे नाल पाप कीता सी उह तों गंगा नहा रहीआं ने। तां डॉक्टर साहब ने जो साडे लई कीता वो कदे भी भुलाया नहीं जा सकदा। उस वेले एक बंदे ने श्रद्धांजलि दिंदे हुए कहा सीगा, हुण दलितां दा दीवा बुझ गया। दीवा कदे बुझदा जिथे तुहाडे वर्गे तेल पाउण वाले होण, और दीवा कदे नहीं बुझदा जिथे BR अंबेडकर वैलफेयर सोसाइटी दे नौजवान मगर होण, कदे भी कौमां हारदियां नहीं हैगियां। जदों डॉक्टर साहब नूं पानी तो रोकिया गया, गुरु रविदास महाराज जी नूं जंजू पाउण तो रोकिया गया, तां गुरु रविदास महाराज जी ने डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने जो संदेश दिता उन्होंने कौमी कवि नरेंद्र खेदी जी ने लिखिया कि जेड़ी शेर दे मुंह विच आ जाए बकरी, जेड़ी शेर दे मुंह विच आ जाए बकरी, ओदे हड्ड भी नहीं, ओदी खल भी नहीं। जिस दरखत दीयां जड़ां नूं सिਉਂਕ लग जाए ओदे पत्त भी नहीं, ओदे फल भी नहीं। जिस मकान दी नींह जवाब दे जाए ओ अज भी नहीं, ओ कल भी नहीं। जिस कौम जो अणख दी रत सुक जाए ओ कौम घड़ी भी नहीं, ओ कौम पल भी नहीं। असी उन्हां महान पैरोकारां दी संतान, परंतु किते किते दिशा भुल जांदी है, किते किते गल करन दे विच फर्क आ जांदा है। जदों सूरज चढ़दा है, जदों सूरज चढ़दा है, सब तो ज्यादा तकलीफ उल्लूआं नूं हुंदी। जदों सूरज चढ़दा है सब तो ज्यादा तकलीफ उल्लूआं नूं हुंदी है, क्योंकि उल्लू हनेरे विच शिकार करदे ने। ਉਹ नहीं चाहते कि चानण हो जाए तो साडा शिकार साडे हथों खुस जाए। इस करके जदों डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने साडे दबे कुचले लोकां दे घरां दे विच पढ़ाई दा सूरज चाढ़िया, पढ़ाई दा दीवा जगाया, चानण कीता, ते तकलीफ तां हुंदी है। इस करके डॉक्टर साहब दा जन्मदिन होर कोई कौम नहीं मनाउंदी, केवल शेड्यूल्ड कास्ट ते बैकवर्ड क्लास दे लोग ही उन्हां दा जन्मदिन मनाउंदे है। ओही जन्मदिन मनाउंदे है क्योंकि सानू उन्हां दे बराबर खड़े करता डॉक्टर साहब ने। वो कहंदे साडियां खुरलियां च पट्ठे पाउण वाले लोग आ, इह हुण कुर्सियां ते बैठे है, तां ओ लोग जिहड़े आ हमेशा ही साडे विरोधी रहणगे। इस करके तुसी ख्याल रखो, ख्याल रखो, अपने दे विच एका रखो, एका रखो, इतफाक रखो, कदे भी साडे विचों दूई वाली गल ना। यही डॉक्टर साहब दा कहना है। डॉक्टर साहब दा सारा जीवन जिहड़ा है वो साडे लई समर्पित है, सानू संघर्ष कराउंदा है ते सानू हमेशा याद कराउंदा है कि तुसी पढ़ो, इकट्ठे होवो ते संघर्ष करो। जदों ये चीज़ां अपने समाज विच होणगियां तां फिर कोई समा जिहड़ा है वो दूर नहीं है, नेड़े ही है। डॉक्टर साहब ने 23 साल की उम्र विच कहा सीगा, जिहड़ा आधार मिशन ने कहा सीगा कि जिहड़े अनुसूचित जाति के लोग आ ये अपने बच्चों नूं पंजवीं, लड़कियां नूं पंजवीं जरूर पढ़ाउणगे। उदों बड़ी कीमत सीगी, तां डॉक्टर साहब ने 23 साल की उम्र विच लिखिया सीगा कि मुंडियां दी पढ़ाई दे नाल नाल जेकर लड़कियां दी पढ़ाई ते जोर दिता जावे असी समय तो
ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 8 ਸਾਲ ਦੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਦੇ ਝੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਹੜ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ 6 ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਗਾਉਣ ਗਾ ਕੇ ਚਲਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਘਰ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 125ਵਾਂ ਉਹ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਐਨਕ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੜੇ ਗਧੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।